सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज असीं करन जा रहे हां। सब तो पहला इस समय वड्डी खबर है, कोरोना काल दे विच बहुत सारियां सेवावां बंद कीतियां गईयां ते हुण उहनां नूं मुड़ तो शुरू किया जा रहा है। पंजाब ने मुड़ तो इंटरस्टेट बस सेवा की शुरुआत कर दी है। वड्डी खबर है इस समय पंजाब तो हुण दूजे सूबियां दे विच जाणगीआं बसां। दिल्ली हरियाणा हिमाचल दे विच बसां जा सकणगीआं। राजस्थान ते J&K दे लई भी बस सेवा ਨੂੰ बहाल कर दिता गया। कोरोना करके बंद की गई सी। इंटरस्टेट बस सेवा 7 महीने बाद मुड़ बहाल की गई है। हिमाचल ने भी इंटरस्टेट बस सेवा की शुरुआत कर दी है, यानी कि तुसीं पहला चंडीगढ़ तो दिल्ली जाना है या फिर मोहाली तो दिल्ली जाना, लुधियाना तो दिल्ली जाना, तो हरियाणा के विचों निकलना पैंदा, दिल्ली जाना पैंदा, तो सारियां किंतु परंतु सी उसके उत्ते रोक सी। पर हुण बस सेवा नूं बहाल कर दिता गया है। हौली हौली लीहां दे उत्ते सब कुछ वापस आ रहा है। तो इस विचाले कोशिश यही है, अपील यही है कि तुसी खुद हुण बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जिवें स्थिति कोरोना नूं लैके बनी है। सीधा रुक करदे हां पंकज कपाही मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज की कुछ इस समय तुहाडे कोल जानकारी जिहड़ा एक वड्डा फैसला इंटरस्टेट बसिस नूं लैके कीता गया है? बिल्कुल गौरव, क्योंकि पिछले जो तो कोरोना काल दे विच लगातार लॉकडाउन होया तो उदों तो सरकार ने दूजे सूबे बस सेवा जी बंद कर दी थी। यानी कि पंजाब तो दूसरे सूबे जाना है तो बस के जरिए बिल्कुल आवाजाही जी बंद की हुई सी। लेकिन अज थोड़ी देर पहला सरकार वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि 6 सूबों के हुण पंजाब दीयां बसां जिहड़ियां ने जा सकणगीआं, चाहे दिल्ली होवे, चाहे हरियाणा होवे, चाहे हिमाचल प्रदेश होवे या जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान दे विच इत्थे मंजूरी जिहड़ी इंटरस्टेट रूट की बकायदा तौर पर पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। लेकिन लोगों को नाल जिहड़ियां केंद्र सरकार दी SOP ने उसनूं भी फॉलो करना होएगा। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना लाजमी तौर पर होएगा जो बस दे विच बैठा जाएगा, और नाल ही नाल मास्क लगाना लाजमी तौर पर जरूरी होएगा। गौरव ठीक है। पंकज मैं एक होर चीज जाननी चाहना, लोग भी जानना चाहते होंगे कि सारिया स्टेट्स के लिए किया गया या दूजिया स्टेट्स की हजे जी क्लीयरेंस मिलनी बाकी है, उन्होंने हुक्म का इंतजार करना होगा या फिर एक कल तो ही इंप्लीमेंट हो जाएगा कि चाहे तुसी राजस्थान जाना हो, हरियाणा जाना हो, J&K जाना हो, हिमाचल प्रदेश जाना हो, तो ये सर्विस शुरू हो जाएगी बुधवार तो ही तो शुरू हो जाएगी। और बाकी सूबे क्योंकि सब तो ज्यादा आवाजाही पंजाब की या तो हिमाचल प्रदेश के नाल है, राजस्थान के नाल है, दिल्ली के नाल है, जम्मू कश्मीर के नाल है, गुआढ़ी सूबे पैंदे ने। और इत्थे सब तो ज्यादा आम लोगों को चाहे पढ़न के मसले नाल जाना होवे या फिर कारोबार के मसले नाल जाना होवे या फिर नौकरी पेशा के नाल जाना होवे, तो इसे दे मद्देनजर यह फैसला जिहड़ा वा इन्हां 6 सूबियां दे लई लिता गया वा। और साफ तौर पर हुण बस के जरिए कोरोना काल दे विच लोग जिहड़े ने जा सकणगे। लेकिन जो गाइडलाइन सूबा सरकार और केंद्र सरकार दी है, एक तो सोशल डिस्टेंस बस स्टैंड के उत्ते लाजमी तौर पर होएगा, उत्थे बस के जिहड़े प्रबंधक होणगे उन्हां दी जिम्मेवारी होएगी, और नाल ही नाल मास्क लगाना लाजमी तौर पर बेहद जरूरी होएगा। जी शुक्रिया पंकज, धन्यवाद सामना जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई। तो एक चंगी खबर है, कोरोना की वजह दे नाल बहुत कुछ बंद होया, खास तौर पर बस सेवा उस दे विच एक सी ते बस सेवा हुण बहाल कर दी गई है। चाहे तुसी पंजाब तो राजस्थान जाना है, जिहड़े मालवे वाले खिते का असीं जिक्र करिए, बठिंडा फाजिलका, ये सारे लोगों की बहुत रिश्तेदारियां भी है। राजस्थान के विच बसां ना चलण करके दिक्कत सी। इधर हरियाणा का असीं जिक्र करिए, पटियाला मोहाली जिले अजिहे ने लोगों ने हरियाणा जाना हुंदा है। तो इस तरीके नाल हिमाचल प्रदेश या फिर बिल्कुल माझे का असीं जिक्र कर लीए तो जम्मू कश्मीर वाले पासे भी लोग जाते हैं, तो कई तो रूटीन दे विच जांदे ने, उन्होंने बहुत दिक्कत होई सी। रोजगार लोगों के कई उत्थे हैगे ने, इस करके हुण उम्मीद है कि हौली हौली लीहां ते आ रहा है तो जल्द सब कुछ ऑल इज वेल होवेगा। खास तौर पर जी ट्रैवलिंग की समस्या है वो इस फैसले तो बाद खत्म हो जाएगी। तो कोरोना काल दे विच बसां बंद कीतियां गईयां सी, हुण उन्हां नूं मुड़ तो बहाल कर दिता गया। इस विचाले कोरोना का अपडेट भी असीं तुहानूं पूरे पंजाब दा दे दईए। 1.25 लाख तो पार हो चुके हैं पंजाब दे विच कोरोना के मामले। 24 घंटिया के 692 नवे मामले आए हैं, जबकि 34 लोगों की मौत भी रिपोर्ट की गई है। 24 घंटिया के 1006 कोरोना मरीज रिकवर भी हो गए हैं। हुण तक करीब 1,13,000 जिहड़े कोरोना के मरीज ने उन्होंने मात दे दी है कोरोना नूं। पंजाब दे विच कोरोना के इस समय 8,000 तो थोड़े ज्यादा एक्टिव केस ने, 8200 एक्टिव मामले हैगे ने। राहत भरी खबर है कि हुण जिन्ने नवे मरीज आउंदे ने उहदे नालों डबल ठीक हो जाते हैं, जो सब तो वड्डी राहत तुसीं कह सकते हो लाजमी तौर पर हैगी।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ UAPA ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 295A ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ ਤੇ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਸ ਤੇ UAPA ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਅਤੇ ਧਾਰਾ 504 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। बहुत ही माड़ी घटना वापरी है। 2 जगह ते एक तरखान माजरे और पिंड जल्ला च एक सहजवीर ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਖਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਖਰੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਰੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UAPA ਐਕਟ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਹਿਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 7 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ 29 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾऊं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਗੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੜਾਈ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਆ, ਲੜਾਈ ਰੇਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਠਣਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 15 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਥਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। एक मीटिंग की माननीय रक्षा मंत्री जी ने और माननीय कृषि मंत्री जी ने देश के अलग अलग भाग से वो लोगों को बुलाया। ये तीसरी मीटिंग है उनकी। वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सबको बुला रहे हैं और सब ने अपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए कि हमारे हरियाणा में किसान इस बात से बहुत खुश हैं कि ये जो APMC एक्ट किया, जो सरकार ने 3 बड़े बदलाव किए हुए हैं, उससे किसानों को एक तरीके से जो उनकी बहुत लंबी मुराद थी, लंबी उनकी मांग थी कि हमारी उपज हमारे दाम पे
हमारे जगह पे जहां जैसे बेचा जाए उसके लिए उनको एक तरीके से आज ये इस एक्ट के द्वारा उन्हें मिली हुई है। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ BKU ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਤਾ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਗੂ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ BJP ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਆਗੂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ DC ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ MP ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਠੇਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3-4 ਜਣੇ ਉਹ 'ਚ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਜਾਖਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। इस टेक्सटाइल